अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनाद्यं परमाराध्यं शिवशक्तिस्वरूपिणीं प्रत्यक्षं सद्गुरुरूपां चिन्मयीं परमेश्वरीं शिष्यहृदिविहारिणीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं नमामि श्रीगौरेश्वरीं दामोदरविलासिनीं। वागीषद्याः शूरगणाः सर्वार्थानामुपक्रमे जं नत्वा कृतकृत्वा सुस्तं नमामि गजाननं। बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्वा वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गङ्गा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युतदार कथा प्रसंग। भक्तगण, आस्वादन करछिलाम भागवत नवनीत श्रीमद् भागवतम पुराण चक्रवर्ती श्रीमद् भागवतम रसम आलयम। चलुन भागवत कथाय प्रवेश करा जाक। श्रीमद् भागवतेर अष्टम स्कंद आस्वादन हच्छिल। देवता असुरदेर द्वारा समुद्र मंथनकाले समुद्र होते एक अद्भुत रूपधारी अति सुंदर पुरुष उत्थित हलो। तिनी विष्णुर कलायुक्त आयुर्वेद पारदर्शी धन्वन्तरी नामे विख्यात अवतार। तिनी अमृतपूर्ण कलश हस्ते आविर्भूत हलेन। ताके देखा मात्र असुररा द्रुत सेखाने पौंछे बलपूर्वक अमृतेर कलशटी हरण करे निल। देवतागण विषण्ण मने हरिर शरणापन्न हलेन। भगवान तादेर आश्वास दिलेन एबार शक्ति प्रयोग करे नय बुद्धि द्वारा कार्यसिद्धि करते हबे। भगवान स्वीय माया विस्तार करलेन। आमी प्रथमे पान करब एई बोले असुररा परस्पर कलह आरम्भ करल। एखाने शिक्षणीय विषय हलो जे गृहे झगड़ा विवाद हय से गृहे कारोर अमृत अर्थात परम शांति प्राप्ति हय ना। भगवानेर भक्ति सठिक भावे हय ना। आसले भक्ति हलो अमृत। गृहे अवस्थान करे भक्ति करते आग्रही होले गृहेर परिवार परिजन परस्परेर मध्य जेन प्रेम भाव राखें, झगड़ा विवाद ना करें। जगते एमन अनेक लोक आछेन जारा अर्थेर जन्य झगड़ा विवाद करे थाकेन। शास्त्रे आछे आपनार भाग्ये जे अर्थप्राप्ति रयेछे ता अपर केह प्राप्त करबे ना। तद्रूप अपरेर भाग्ये जे अर्थप्राप्ति रयेछे ता आपनी प्राप्त करते पारबेन ना। ताई अर्थ उपार्जनेर जन्य चेष्टा करुन, किन्तु ईर्षा एवं लोभेर बशीभूत हये झगड़ा विवाद केन करे थाकेन? आपनार भाग्येर अर्थ आपनार काछेई आसबेई। कोनो कोनो गृहे कोनो माताके गृहकर्म एकटू अधिक करते हय बोले झगड़ा विवाद शुरू करें। तारा एरूप बोलेन आमाके केन अधिक काजकर्म करते हय? आमार देवर ओ भासुर पत्नीरा बसे थाके, सबकिछु काज आमाके करते हय केन? मा, गृहेर करणीय काज करले शरीर खराब ना हये भालोई थाकेन। काज करुन प्रेमेर संगे आनंदेर संगे तत्सेवा बोधे। सबाई भगवानेर रूप, तादेर सेवा करछि एई भावनाय सेवा करुन।
কেহ আপনার কাজ ও পরিশ্রমের মর্যাদা প্রদান করেন বা না করেন, সে ভাবনা না রেখে তৎসেবা ভাবনা নিয়ে কাজ করুন। মানব উপকার ভুলে যায়, ভগবান ভোলেন না। তাই প্রভুর স্মরণ করে প্রেম ও প্রসন্নতার সঙ্গে কাজ করলে ভগবান সেই কাজের মর্যাদা দেবেন। তাতে আপনি অমৃত অর্থাৎ শুভ ফলস্বরূপ পরম শান্তি লাভ প্রাপ্তি করবেন। ভক্তিও প্রাপ্তি হবে। ভক্তি অমৃত, মহান কল্যাণকারী। আর যে গৃহে বিবাদ ঝগড়া, লড়াই ঝগড়া, সে গৃহে অমৃত প্রাপ্তি অর্থাৎ শান্তি ও ভক্তি লাভ হয় না। শ্রী সুখদেবজি মহারাজ বললেন, অসুররা অমৃতের জন্য স্বজন প্রীতি পরিত্যাগ করে পরস্পর কলহ শুরু করল। তারা দস্যুর ন্যায় অপরের হাত থেকে সুধাপাত্র বলপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল। তখন ভগবান এক অদ্ভুত লীলার অবতারণা করলেন। তিনি এক মনোমোহিনী রূপ ধারণ করলেন। পীতাম্বর ত্যাগ করে শাড়ি পরিধান করে এক ললনার রূপ ধারণ করলেন। সেই অপরূপা, মনোহর, কান্তিসম্পন্না এবং নবযৌবনা ললনাকে দেখা মাত্র ভগবানের মায়ায় অসুররা বিমোহিত হয়ে কামাতুর হয়ে উঠল। তারা শীঘ্র সেই চিত্ত আকর্ষণকারী ললনার নিকটে গিয়ে ভাবতে লাগল, আহা কি সুন্দর, এমন অপরূপ স্ত্রীলোক তো জগতে কখনো দেখিনি। তারা তখন তাদের আসল উদ্দেশ্য অমৃত প্রাপ্তি সে কথা ভুলেই গেল। মোহিনীর মোহে পড়ে সবাই সেই রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। ভগবান এই সংসারের বিষয়ের মধ্যে তার মায়া মোহিনী শক্তি যুক্ত করে দিয়েছেন। বিষয়ের মধ্যে যাদের মন আসক্ত ও আবদ্ধ, তারা অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়। ভক্তিরূপ অমৃত তাদের প্রাপ্তি হয় না। তা কি করে হবে? তারা তো মোহ সৃষ্টিকারী বাহ্য সৌন্দর্যে বিমোহিত, আসক্ত। সংসারের সৌন্দর্য ক্ষণিকের। এই মুহূর্তে যা অতি সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, একটু পরেই তা অসুন্দর বলে বোধ হবে। সংসারের বাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের মায়া যে মোহিনী রূপ রেখে দিয়েছেন, যার মন তাতেই আসক্ত হয়, তার অমৃত প্রাপ্তি হয় না। অসুররা মোহিনীর রূপে মহান্ধ, আসক্ত, কামাতুর হয়ে শীঘ্র তার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? তুমি কার? বিবাহ হয়েছে কি? তুমি আমাদের চিত্তকে হরণ করে নিয়েছ। এসব জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন ছিল? আসলে তারা আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়েছিল। মোহগ্রস্ত হলে বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। মোহিনী নারায়ণ স্মিত হাস্য করে ব্যক্ত করলেন, আমার গৃহ একটি নয়, অনেক। যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে পূর্ণরূপে প্রেম করেন, তার গৃহেই আমি গমন করি। অসুররা ভগবানের এই সত্য অথচ গূঢ়ার্থ বচন বুঝতে সমর্থ হননি। অর্থাৎ জগতে যত ভক্ত রয়েছেন, সকলের গৃহই ভগবানের গৃহ। ভগবান কখনো তুকারামের গৃহে, কখনো তুলসীদাস মহারাজের গৃহে, কখনো মীরাবাইয়ের গৃহে গমন করেন, অর্থাৎ প্রকাশিত হন। জগতে যত ভক্ত, ভগবানের তত ঘর। অসুররা ভগবানের বলা পূর্ণরূপে প্রেমের অর্থ বুঝতে পারেননি। অসুররা মূর্খ, মোহগ্রস্ত। তখন অসুররা বলল, আমরা সবাই পূর্ণরূপে প্রেম করব, আমরা বিবাদ করব না, শান্ত থাকব। আমরা কশ্যপ পুত্র। যে সবচেয়ে বলবান অসুর ছিল, তার হাতেই অমৃতের কলসটি ছিল। সে মোহিনী ললনাকে অধিক প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে অমৃত কলসটি তার হস্তে প্রদান করল। উদ্দেশ্য এতে অধিক ভালোবেসে খুশি হয়ে ললনা তারই গৃহে গমন করবেন। ভগবান মায়ামূর্তি ধারণ করে কলসটি নিজ হস্তে ধারণ করে কামে উন্মত্ত অসুরদের বললেন, তোমরা যদি ঝগড়া না করে শান্ত হয়ে বসো, তাহলে আমি কলসের অমৃত বন্টন করতে পারি। কাউকে কম, কাউকে বেশি দিলে, কাউকে বঞ্চিত করলে তোমরা ঝগড়া করবে না তো? কামান্ধ অসুররা পাগলের মতো বলল, না না, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেও না, আমরা ঝগড়া করব না, তুমি তোমার ইচ্ছা মতো অমৃত বন্টন করো। অচ্যুত বিচার করলেন, এই সকল অসুর নিষ্ঠুর স্বভাবের। সর্পকে দুধ প্রদান করা ঠিক নয়, তাতে সর্পের বিষ বর্ধিত হয়। তদ্রূপ অসুরদেরও সুধা দান করা নীতিবিরুদ্ধ হবে। তাই তাদের তিনি অমৃত দান করতে চাইলেন না।
জগৎপতি দেবতা এবং অসুরদের পৃথক পংক্তিতে উপবেশন করালেন। তারপর অমৃত কলস গ্রহণ করে অনেক মান ও মিষ্টি বাক্য দ্বারা অসুরদের খুশি করার পর বললেন, দেবতা অতি অধীর, পূর্বে তাদের অমৃত পান করাচ্ছি, তোমরা কত ধীর, সামান্য সময় অপেক্ষা করো। মোহগ্রস্ত হলে বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। অসুররাও মূর্খ, ভগবানের মায়ায় তাদের বুদ্ধি পূর্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অসুররা ভাবল কলসের উপরের পাতলা অংশ দেবতাদের দেবার পরে নিচের গাঢ় অংশ আমরা প্রাপ্ত করব। আর মোহিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে যাতে মোহিনীকে হারাতে না হয়, তার সঙ্গে যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়, প্রণয় ভঙ্গ না হয়, তাই অসুররা শান্ত হয়ে বসে রইল। হরি অসুরদের পূর্বেই বহু প্রশংসা বাক্য দ্বারা শান্ত করে নিয়েছিলেন। অসুররা কোনো অপ্রিয় বাক্য বলল না, ধৈর্য ধারণ করে শান্ত হয়ে বসে রইল। দৈত্যদের পংক্তিতে রাহু নামে এক অসুর ছিল, বড় চতুর। সে ভাবল এইসব অসুররা নারীর প্রতি কামান্ধ হয়ে, বাহ্য সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত হয়ে নিজেদের বুদ্ধি বিবেক হারিয়ে ফেলেছে। নারী তো প্রথমেই বলে রেখেছেন যে অমৃত কেহ পাবে, কেহ পাবে না। অমৃত দেবতাদেরকে বন্টন করে দিয়ে খালি কলসটি হয়তো আমাদের সম্মুখে রেখে দেবে। এই স্ত্রীকে নিয়ে আমি কি করব? এই মনে করে রাহু দেবতার বেশ ধারণ করে কেউ দেখতে না পায় সেভাবে দেবগণের পংক্তিতে চন্দ্র সূর্যের মধ্যস্থলে চুপ করে বসে গেল এবং সুধা পান করে নিল। অন্তর্যামী ভগবান তো সব কিছুই অবগত ছিলেন, তবুও রাহুকে কেন অমৃত পান করালেন? এর কারণ হলো খাবার পরিবেশনের সময় বিষমতা করতে নেই। শাস্ত্রে আছে এরূপ বিষমতা করলে পরবর্তী জন্মে তার সংগ্রহণী রোগ হয়। আপনারা এক পংক্তিতে আহারের জন্যে বসা ব্যক্তিদের প্রতি কখনো বিষমতা করবেন না। কোনো কোনো মাতা আহার পরিবেশনের সময় সুস্বাদু ভালো খাবার নিজের প্রিয় লোককেই দান করে নিজেকে অত্যন্ত চালাক চতুর মনে করেন। খাদ্য পেটের ভিতরে চলে গেলে সবই বিষ্ঠায় রূপান্তরিত হয়। পংক্তিতে বিষমতা করলে বড় পাপ হবে, আপনারা তা কখনো করবেন না। রাহু ছদ্মবেশ ধারণ করে সূর্যচন্দ্রের মধ্যে বসে অমৃতপান করতে থাকলে চন্দ্র সূর্য তা বুঝতে পারলেন। ইঙ্গিতে তা হরিকে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীহরি তীক্ষ্ণ ধার সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করে দিলেন। মস্তকহীন দেহ ভূমিতে পতিত হলেও পূর্বেই অমৃত পান করেছিল বলে মস্তক অমরত্ব লাভ করায় সেই অসুর এবার রাহু এবং কেতু দুটি গ্রহরূপে পরিণত হল। রাহু চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে চিরদিন শত্রুতা করে চলে। এদিকে কলসের অমৃত নিঃশেষ হয়ে গেলে ভগবান শ্রীহরি সকলের সম্মুখে মিত্ররূপ ধারণ করলেন। ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা! উদ্দেশ্য কর্মে দেবতা ও অসুর উভয়ই সমতুল্য হলেও ফলের পার্থক্য হলো। দেবতাগণ শ্রীহরির পাদ পঙ্কজ রজ আশ্রয় করেছিল বলেই অমৃত প্রাপ্ত হলো, আর অসুররা হরিবিমুখ হয়ে অমৃত হতে বঞ্চিত হলো। তাই সকলের একান্ত কর্তব্য শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করা। যদি হরিকে আশ্রয় করা না হয় তাহলে মানুষ নিজ প্রাণ, ধন, কর্ম, মন, বাক্য দ্বারা নিজ দেহ, পুত্র পরিজনদের জন্য যা কিছুই করে থাকে তা সবই ব্যর্থ হয়। আর ঈশ্বরের জন্য কিছু করা হলে তা বৃক্ষের মূলে জল ও সার প্রদানের মতো মহাফল প্রসব করে থাকে। বৃক্ষের সর্বাঙ্গে তা পৌঁছে যায়। ঈশ্বর সর্বত্র সব কিছুতেই অনুস্যূত রয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে রাহুকেতুর সঙ্গে চন্দ্র সূর্যের চির বৈরিতা শুরু হলো। এর রহস্য হলো চন্দ্র মনের মালিক, সূর্য বুদ্ধির মালিক। মন বুদ্ধি যখন অমৃত লাভ, ভক্তি লাভ করে তখন অসুর রাহু বিভিন্ন প্রকারের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সাধারণত সাধক যখন নিজ শরীর দ্বারা, হস্ত দ্বারা ভগবানকে ভক্তি করেন তখন তেমন কোনো বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যখন মন দ্বারা অর্থাৎ একাগ্র মনে ভক্তিরসের সরোবরে ডুবে যাবার চেষ্টা করেন তখন বিষয়রূপী রাহু সাধনায় বিভিন্নভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করে।
ভ্রান্তিবশে কখনো হয়তো আপনার মনে এরূপ চিন্তা হতে পারে, আমার ক্রোধ আসে না, আমি ভক্তি করে থাকি, আমার মনে কোনো কাম নেই। এরূপ ভাবনা করা ভুল। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বিকারগুলি সূক্ষ্ম রূপে ভিতরে অবস্থান করে। মানুষ সাবধান হয়ে যখন ভক্তি করেন তখন এই বিকারগুলি ভিতরে থাকা সত্ত্বেও এগুলির বহিঃপ্রকাশ হয় না। মানুষ যখন অসতর্ক হয় তখনই ভিতরে জমা থাকা এই সকল বিকার প্রকাশিত হয়। কোনো লোকের ক্রোধ দেখে অপর কেউ হয়তো বলেন, এই লোকটির ক্রোধ আসে। বলুন তো, ক্রোধ কোথা থেকে আসে? ওহে, ক্রোধ বাহির থেকে আসে না। ক্রোধরূপী বিকার সকলের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে, সূক্ষ্ম সংস্কার রূপে অবস্থান করে। তাই নিজ মনকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। বিশ্বাস করলে মন তাকে ছলনা করে। মনের উপর ভক্তির অঙ্কুশ রাখুন। মানুষ অনেক সময় মুখে জ্ঞানের বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু সামান্য অসতর্কতার জন্য অল্প সময়ের জন্য হলেও মূর্খের মতো পাপ কাজ করেন। জানবেন, রাহুর এখনো মৃত্যু হয়নি, জীবিত আছে। সুযোগ পেলেই আমাদের মনের উপর রাহুর ক্রিয়া শুরু হতে পারে। দৈত্য দানবেরাও যত্ন সহকারে সমুদ্র মন্থন কার্যে দেবতাদের সঙ্গে একযোগে মন্থন কার্য করেছিল, কিন্তু তারা বাসুদেব পরাণমুখ হওয়াতে অমৃত লাভ করতে পারেননি। দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে শ্রীহরি অন্তরিত হলেন। অসুররা ক্রোধে জ্বলে উঠল। দেবতা অসুরদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। সেই তুমুল যুদ্ধে অসুরদের পরাজয় হলো। সংসারে নারীর মোহে মোহগ্রস্ত আসক্ত জীবকেই অসুর বলা হয়। নারদজি মহারাজ একবার কৈলাস পর্বতে গমন করে শিবজিকে মোহিনী নারায়ণের অবতার কথা শ্রবণ করিয়েছিলেন। নারদজি শিবজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি নারায়ণের মোহিনী স্বরূপকে দর্শন করেছেন? উৎসুকতাবশে শিবজি পার্বতীজিকে সাথে নিয়ে একদিন বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। মধুসূদনের সেই মোহিনী নারী রূপ দর্শন করার মানসে তার সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান উমার সহিত ভবকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। মহাদেব উপবিষ্ট হয়ে সম্মানপূর্বক সহাস্যে স্তুতি করে ভগবানের মোহিনী নারীরূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভগবান শঙ্করজি বিষ্ণুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানালে তিনি বললেন, উন্মত্ত অসুরদের বঞ্চনা করে দেবতাদের অমৃত প্রদান করার জন্য অন্য কোনো রূপ ধারণ করে ঈদৃশ বৈষম্য করা সম্ভব ছিল না। তাই যাতে কামের উদয় হয় এবং কামিগণ যার প্রতি সমাদর করেন সেই কামিনী রূপই ধারণ করেছিলাম। ভগবান এইরূপ বলে সেই স্থান থেকে অন্তরিত হলেন। ভগবান ভবমার সহিত সম্মুখে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তার সম্মুখে একটি অপরূপ সুন্দর উপবন দেখতে পেলেন। সেই উপবনের মধ্যে একটি অপূর্ব লাবণ্যবতী কামিনী কন্দুক ক্রীড়া করছিলেন। শিবজি মহারাজ তার দর্শনে তন্ময় হয়ে গেলেন। তার সাথে পার্বতী দেবী উপস্থিত ছিলেন, তা তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন। আপনারা যখন মন্দিরে ভগবানের দর্শনে গমন করেন তখন এমনভাবে একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে দর্শন করবেন যাতে মন্দিরে দর্শনের জন্য অপর যারা সঙ্গে আছেন তাদের সবার কথা যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। হরিহরের কি অদ্ভুত লীলা! হর জগৎ আত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হলেন। ভগবানের গুণময়ী এই মায়া সত্যি অত্যন্ত দূরত্বয়া। কোনো বিষয় আসক্ত ব্যক্তি ভগবানের কৃপা ব্যতীত এই মায়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম। ভাগবত পরমহংসের সংহিতা প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে লেখা রয়েছে পরমহংসাং সংহিতায়াম। পরমহংস কাকে বলে? যিনি পরমাত্মার সঙ্গে এক রূপ, এক আত্মা, তদাত্ম হয়ে যান। ভগবান শঙ্করজি সেই দর্শনে আনন্দিত হয়ে নারায়ণের সাথে একাত্ম হবার ইচ্ছা করলেন। তিনি মোহিনী নারায়ণকে আলিঙ্গন করলেন। হরি ও হর দুই মিলে এক হয়ে গেল। এই অধ্যায়ে ভগবান নারায়ণ ভগবান শঙ্করজি স্তুতি করে বলেন,
দিষ্টাত্তং বিবুধশ্রেষ্ঠ সংনিষ্ঠামাত্মনাস্থিতঃ জন্মে শ্রীরূপয়া স্বৈরম মোহিতোহ্যঙ্গো মায়য়া। ভাগবত অষ্টম স্কন্ধের 12তম অধ্যায়ের 38তম শ্লোক। যারা দক্ষিণ ভারতে তীর্থযাত্রা করেছেন তারা অবগত আছেন যে যেখানে হরিহর ক্ষেত্র নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ রয়েছে, হুবলি নামক স্থান হতে হরিহর তীর্থক্ষেত্রে যেতে হয়। সেখানে ভগবানের এক দিব্য স্বরূপ রয়েছে। অর্ধেক শ্রীঅঙ্গ শিবজির, বাকি অর্ধেক শ্রীঅঙ্গ নারায়ণের। দু হাতে শঙ্খচক্র, বাকি দু হাতে ত্রিশূল ও মালা। একদিকে বাগাড়ম্বর, একদিকে পীতাম্বর, একদিকে জটামুকুট, অন্যদিকে স্বর্ণমুকুট। হরিহরের অদ্ভুত দিব্যরূপ, তারা দুইয়ে মিলে এক হয়ে গেছেন। তারপর শিবজি ভবানী সহ কৈলাসধামে ফিরে এলেন। ভবানী ভগবান ভবের অংশভূতা মায়া, তিনি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণেরও বন্দনীয়া। মহাদেব পার্বতীকে বললেন, দেবী, অজ ভগবানের মায়া দর্শন করলেন তো? তিনি সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ, কাল তাকে পরিচ্ছিন্ন করতে পারে না, বেদ তাকে অবগত হতে পারে না। শিবজি কৈলাসে সপ্তর্ষিগণকে উপদেশ দিয়ে বললেন, মায়ার কি অসাধারণ প্রভাব, সর্বদা সাবধান থাকবেন। বলা হয়, সাধু সাবধান। যিনি সর্বদা সাবধানে থাকেন তাকে সাধু বলা হয়। যে ব্যক্তি অসতর্ক তিনি সংসারী। সর্বকালে সাবধান থেকে সাধনা করুন। মন কলুষিত হতে বিলম্ব লাগে না। মনকে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস করলে মন ছলনা করে সাধককে গর্তে পতিত করে। মনের ওপর সদা ভক্তির অঙ্কুশ রাখুন। শ্রী সুখদেবজি মহারাজ বললেন, যিনি কপট যুবতীর বেশে ভগবানে বিমুখ কামান্ধ অসুরদের মোহিত করে প্রভুর চরণে শরণাগত দেবতাগণকে অমৃত পান করিয়েছিলেন, যিনি অসাধুগণের অগম্য অথচ সাধুগণের জন্য ভজন সুলভ, শরণাগত ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু, তাকে আমি বন্দনা করি। শ্রী সুখদেবজি মহারাজ বর্ণনা করছেন, সপ্তম মন্বন্তরে কশ্যপ ঋষির গৃহে শ্রী বামন অবতার প্রকাশিত হলেন। বলে পদত্রয়ং ভূমে কস্মান্ধোরিরয়াচত ভূতেশ্বরঃ কৃপণো বল্লভার্থো হোপি ভবন্দত্তম। ভাগবত অষ্টম স্কন্ধের 15তম অধ্যায়ের 1ম শ্লোক। রাজা পরীক্ষিত বললেন যে বামন ভগবান বলিরাজার কাছে ভিক্ষা যাচনা করতে গেলেন কেন? জবাবে শ্রী সুখদেবজি মহারাজ বললেন যে অসুরগণ তাঁদের গুরু শুক্রাচার্যের অনেক সেবা করলেন। শুক্রাচার্য রাজা বলিকে দিয়ে বিশ্বজিৎ নামে এক বিশাল যজ্ঞ করালেন। পূর্ণ আহতির পরে অগ্নিকুণ্ড থেকে স্বর্ণ নির্মিত একটি রথ নির্গত হল। গুরু শুক্রাচার্য নিজের ব্রহ্মোত্তেজ দিয়ে রাজা বলিকে আশীর্বাদ করলেন। অসুর রাজা বলি স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নিল। শুক্রাচার্যের সেবা করলে শরীর ও মনের বলবৃদ্ধি হয়। শুক্র শরীরের বল বৃদ্ধি, বীর্য শক্তি, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযম অর্থাৎ আহার বিহার থেকে শুরু করে উপস্থ চক্ষু কর্ণ এমনকি মনকে পর্যন্ত পূর্ণ সংযমে রাখলেই শুক্র অর্থাৎ বীর্য স্থির হয়, শরীর ও মনের বল অটুট থাকে। তাই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করুন। সংযমরূপ রক্ষা কবচ ধারণ করে মস্তকের উপরে যথার্থ নীতিরূপ ছত্রকে ধারণ করে পাপ কার্য পরিত্যাগ করুন। তাহলে আপনাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। ভগবান কাউকে মারেন না, পাপ কার্যই পাপীকে নিহত করে থাকেন। অসুররাজ বলি অন্যান্য অসুররা গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে সর্বপ্রকার পাপ কার্য পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস শুরু করলেন। তারা গুরু শুক্রাচার্যের সেবা করে সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করল। ফলে অসুরদের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি হলো, তাদের সর্বত্র বিজয় প্রাপ্তি হলো। শুক্রাচার্য নিজের ব্রহ্মোত্তেজ প্রদান করায় অসুররা এবার স্বর্গরাজ্য সহজে অধিকার করে নিল। অসুররাজ বলির প্রতাপে স্বর্গমর্ত কম্পিত হতে লাগলো। বলির তেজ ইন্দ্রের অসহ্য বোধ হলো। ইন্দ্র তার গুরু বৃহস্পতিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা
করলে গুরু বিস্তারপূর্বক কারণ বর্ণনা করে বললেন, শ্রীহরি ব্যতীত বলির এই তেজ আর কেহ দমন করতে সমর্থ হবে না। উপস্থিত সময় তোমরা স্বর্গ পরিত্যাগ করে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করো, কালের প্রতীক্ষা করো। সাবধান, জ্যোতি ব্রাহ্মণের অবমাননা করবে না, করলে সকল পরিকর সহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করলেন, বলি নির্বিঘ্নে ইন্দ্রপুরী দখল করলেন। এবার শিষ্যবৎসল শুক্রাচার্য বলিকে বললেন, 100 অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করলে স্বর্গের একচ্ছত্র রাজা হবে। নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক তীর্থে রাজা বলি 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন। তং নর্মদায়াস্তটো উত্তরে বলের্যা ঋত্তিজস্তে ভৃগুকচ্ছ সঙ্গকে প্রবর্তয়ৌবন্ত ভৃগবঃ ক্রতুত্তমম বাচক্ষতারাদুতীতং যথা রবিম। ভাগবত অষ্টম স্কন্দের 18তম অধ্যায়ের 21তম শ্লোক। এদিকে ইন্দ্রের মাতা কশ্যপের অপর স্ত্রী অদিতির বড় দুঃখ হল। দেবতাদের মাতা অদিতি তার স্বামী কশ্যপ ঋষির খুব সেবা করতে লাগলেন। কশ্যপ ঋষি প্রসন্ন হলে অদিতি নিবেদন করলেন, ভগবান সমদর্শী হয়েও ভক্তকে রক্ষা করেন। সুর ও অসুর উভয়ই আপনার পুত্র, আপনি সমদর্শী। উপস্থিত অসুররা দেবতাদের রাজ্য নিবাসস্থান অধিকার করে নিয়েছে, যাতে আমার দেবপুত্রগণ পুনরায় ঐশ্বর্য রাজ্যপ্রাপ্ত করতে পারে সে ব্যবস্থা আপনি করুন। কশ্যপ ঋষি বললেন, দেবতাদের শত্রু এখন বলবান, তারা পাপ কার্য করছেন না, তারা পাপ কার্য করেন না, পরমাত্মা তাদের নিহত করেন না। ঠিক আছে, এবার যুদ্ধ নয়, বুদ্ধি দ্বারা তোমার পুত্রদের রাজ্যপ্রাপ্তি করাতে হবে। তুমি 12 দিবস কেশব তোষণ ব্রত, যা পয়ব্রত নামেও পরিচিত, এর অনুষ্ঠান করো। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হতে আরম্ভ করে 12 দিবস পর্যন্ত দুধ পান করে ফল সেবনও চলবে না। পরম ভক্তির সঙ্গে বিষ্ণু ভগবানের পূজা অর্চনা করো। যথাবিধি এই 12 দিবস পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ঋষিকেশের পূজা হবন আদি সমাপন করে ভগবত ভক্তকে প্রসাদ ভোজন করাবে। পরে ওম নমো নারায়ণায় সাহা এই মন্ত্রে আহুতি দেবে। 78 শতবার 108 মূল মন্ত্রে জপ করে স্তব স্তুতি করতে হবে। বিপ্র ভোজনের পরে তুমি শুধু প্রসাদী দুধ পান করবে, রাত্রে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে। প্রভাতে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করে ঋষিকেশকে দুধ দ্বারা স্নান করাবে। প্রতিপদ থেকে শুরু করে ত্রয়োদশী পর্যন্ত এই আরাধনা করবে। ভূমিশয়ন, 3 বার স্নান, সর্বভূতে বাসুদেব ভাবনা, বাক সংযম করে বিষ্ণুর অর্চনা করতে হবে। চণ্ডাল দিগকেও অশ্রদ্ধা করবে না। অন্ধ দিন দুঃখীকে ভোজন করাবে। সমাপন দিবসে গোদান করবে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রত আচরণ করো। ভগবান পরিতুষ্ট হয়ে শীঘ্র তোমার অভিলাষ পূরণ করবেন। পরমাত্মা তোমার পুত্ররূপে প্রকাশিত হবেন। তোমার পুত্রদের স্বর্গরাজ্য লাভ হবে, এই আশা করা যায়। ফাল্গুন মাস এলে অদিতি কশ্যপকে বললেন, আমি একা ব্রত করব না, আপনিই ব্রত করুন। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ব্রত করলে পরমাত্মা শীঘ্র প্রসন্ন হয়ে কৃপা করেন। স্বামী স্ত্রীর লক্ষ্য এক হওয়া চাই। একজনের লক্ষ্য যদি অর্থের দিকে, অপরজনের লক্ষ্য যদি পরমাত্মার থাকে, তাহলে মতভেদের জন্য গৃহে শান্তি আসতে পারে না। স্বামী স্ত্রী দুজনে পরমাত্মার প্রতি এক লক্ষ্য রেখে ভক্তি করলে সে গৃহে শান্তি সুখ বিরাজ করে, তাতে ভগবান শীঘ্র প্রসন্ন হয়ে দয়া করেন। ব্রত সমাপ্ত হলে জ্ঞানী কশ্যপ ঋষি সমাধি যোগে বুঝতে পারলেন যে শ্রীহরি অংশত তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। ঋষি সমাহিত চিত্ত হয়ে তপস্যা দ্বারা চিরসঞ্চিত বীর্য অদিতির গর্ভে আধান করলেন। ভগবান শ্রীহরি যখন কোনো নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তা সামান্য ভাগ্যে হয় না। কশ্যপ ঋষি বুঝতে পারলেন ভগবান অদিতির গর্ভে আগমন করেছেন।
কশ্যপ ও অদিতি উভয়েরই তখন নারায়ণ আকার মনোবৃত্তি। সন্তের মন সদা নারায়ণ আকার হয়ে যায়। মন নারায়ণ আকার হলে মায়া দূর হয়ে যায় এবং পরমাত্মা প্রকাশিত হয়। 9 মাস পরিপূর্ণ হল, ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠান করছেন, তা অবগত হয়ে ব্রহ্মা গুহ্য নামসমূহ দ্বারা নারায়ণের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। মধ্যাহ্নকালে কশ্যপ ঋষি সন্ধ্যা বন্দনা করার জন্য গঙ্গা তটে গেলেন। তাঁর তখন ভগবত দর্শনের তীব্র ইচ্ছার উদয় হল। এদিকে অদিতির ও ভগবত দর্শনের জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত হল। দর্শনের ইচ্ছা তীব্র হলে, তীব্র ব্যাকুলতা হলেই ভগবান প্রকাশিত হন। পরম পবিত্র সময় এলো। 10 দিক যেন প্রসন্ন হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদুমন্দ সুগন্ধিত বায়ু বইতে শুরু করল। পরম পবিত্র ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ বিজয়া দ্বাদশী তিথি মধ্যাহ্নকাল অভিজিৎ মুহূর্তে ভগবান স্বীয় যোগমায়া দ্বারা দেহধারণ পূর্বক অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন। কশ্যপ ও অদিতি মাতা উভয় বিস্ময় ও পরমানন্দের সঙ্গে দর্শন করলেন। তাঁদের সম্মুখে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রকাশিত হলেন। তাদের আনন্দের সীমা রইল না। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে, জয় জয়কর ধ্বনি ও স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। কশ্যপ ঋষি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ইষ্টদেব ভগবান নারায়ণ তার গৃহে পুত্ররূপে আগমন করছেন। নারায়ণ চতুর্ভুজ ধারণ করে পিতা মাতাকে ভগবত স্বরূপ দর্শন করানোর পরে সেই স্বরূপ সংবরণ করলেন এবং সপ্তম বর্ষের বটুক বালক রূপ ধারণ করলেন। বটুক ব্রহ্মচারী বামন মহারাজের জয়। দৃষ্টাদিতিস্তং নিজগর্ভ সম্ভবম পরং পুমাংসং মুদমাপবিশ্বিতা গৃহীত দেবং নিজ যোগ মায়য়া প্রজাপতিশ্চাহো জয়তি বিস্মিতা। ভাগবত অষ্টম স্কন্ধের 18তম অধ্যায়ের 11তম শ্লোক। বটুক ব্রহ্মচারী মহারাজকে দর্শনের জন্য ব্রহ্মা দেবতা ঋষিগণ আগমন করলেন। তারা বামন ভগবানকে পূজা করে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। যত্তৎ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ রব্যক্তচিৎ ব্যক্তমাধারয়দ্ধরি বভূবত্তেন্নৈব বামনবটু সংপশ্যত্তোর্দিব্য গতির্যথা নট। ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ 18তম অধ্যায়ের 12তম শ্লোক। ভগবান যার ওপর কৃপা বর্ষণ করেন তার গৃহেই সৎসঙ্গ হয়ে থাকে। গৃহস্থ আশ্রম ভক্তির বাধক নয়, বরং ইহা ভক্তির সাধন। শাস্ত্রে সন্ন্যাসীগণের অনেক মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। বিরক্ত সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মাকে নারায়ণের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এও সত্য যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহস্থ আশ্রমকে সন্ন্যাস আশ্রম থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে মান্যতা দেওয়া হয়। কোনো সাধু সন্ন্যাসীর মঠে ভগবানের কোনো অবতার আবির্ভূত হননি। যারা আজ সাধু সন্ন্যাসী হয়ে মঠ বা আশ্রমে অবস্থান করছেন তাদের জন্মতেও কোনো গৃহস্থ আশ্রমেই হয়েছে। ভগবানের সকল অবতার গৃহস্থের ঘরেই হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা ব্রহ্মচিন্তন করে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন, ভালো কথা, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু শুদ্ধ গৃহস্থ আশ্রমের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যে সেখানে পরমাত্মা ভগবানকে পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে হয়। গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানকারী স্বামী স্ত্রী ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় সংযমকে বৃদ্ধি করুন, ভক্তিকে বৃদ্ধি করুন। বিবাহের উদ্দেশ্য কি তা প্রথমে বিচার করে বিবাহ করা কর্তব্য। বিবাহের উদ্দেশ্য হল ধর্মসঙ্গত জীবনযাপন করা, কামকে বিনাশ করা। শ্রীকৃষ্ণ মিলনে কাম অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়। জীব এবং ঈশ্বর দুই একসাথে অবস্থান করেন, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে একটি প্রধান আবরণ হল কাম। কামরূপী প্রধান আবরণের জন্য জীব ঈশ্বরের মিলন হচ্ছে না।
সংযমিত জীবনের মধ্যে দিয়ে কামকে বিনাশ করার জন্যই বিবাহ। আমাদের ঋষিগণ স্ত্রীকে ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী বলে বর্ণনা করেছেন। স্ত্রী কখনো কামপত্নী নহেন, স্ত্রী ভোগের জন্য নন, স্ত্রী ভক্তির সহায়তার জন্য। স্বামী স্ত্রী একান্তে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান জপ করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করুন, অন্যথায় একান্ত পরিবেশে পাপকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একান্তে মন কলুষিত হয়ে থাকে, আবার কলুষিত মন একান্তেই সহজেই সংশোধিত হয়ে থাকে যদি মনকে ভগবৎ কর্মে নিয়োজিত করা হয়। গৃহস্থ আশ্রমের এমন শক্তি রয়েছে যে সৎ গৃহস্থ ভগবান পরমাত্মার পিতা হতে পারেন, পরমাত্মাকে পুত্র হিসাবে পেতে পারেন। আজও কোনো গৃহস্থ আশ্রমে যদি কশ্যপের মতো পিতা আর অদিতির মতো মাতাকেও হতে পারেন, তাহলে আজও সেই শুদ্ধ পবিত্র গৃহে ভগবান আবির্ভূত হন। যিনি দেহের মধ্যে দেহি আত্মাকে দেখেন, তিনি কশ্যপ ঋষিতুল্য ব্যক্তি। দেহ মলমূত্রে ভরা, দেহ দেখার যোগ্য নয়। দেহের মধ্যে দেহি পরমাত্মা আছেন বলেই দেহের সৌন্দর্য। যিনি প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানকে দেখেন, তিনি কশ্যপ আর অদিতি তুল্য। বেদে অদিতি শব্দের অর্থ হল নারায়ণাকার মনোবৃত্তি। অদিতি দ্বিতীরন্তরিক্ষামাদ্বিতীর মার্তা। ভগবান কাউকে অধিক ধন আবার কাউকে কম দিয়েছেন, কিন্তু সবাইকে একটি মাত্র মন দিয়েছেন। ভগবান এই মন দিয়েছেন কেন? না কোনো মন্দ চিন্তা করার জন্য মন দেননি। মনে মনে কাম সুখের কথা চিন্তা করে জীব নিজেকে বিষয়ে আবদ্ধ করে, আর সেই মন দ্বারা ভগবৎ চিন্তন করে বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। ভগবান মন দিয়েছেন ভগবৎ চিন্তন করার জন্য। জগতে অবস্থান করলেই যে পাপ কার্য হয় তা নয়। জগতে সংসারের বিষয় চিন্তা করেই পাপ কার্য জীব লিপ্ত হয়। পাপ তারই ত্যাগ হয়ে যায় যিনি মনের মধ্যে সংসারের বিষয় চিন্তা আসতে দেন না। চক্ষু কর্ণ হস্ত মন বুদ্ধি এসব ভক্তি করার জন্য। ভক্তি না করে এসব ইন্দ্রিয়াদি বিষয় ভোগে লিপ্ত হলে পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হয়। কশ্যপ অদিতি মাতার মন নারায়ণাকার হয়ে গিয়েছিল। মন যে বিষয়ের কথা চিন্তা করে সেই বিষয় তদাকার হয়ে যায়। অদিতি মাতা ও কশ্যপ 12 দিবস পয়ব্রতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। মানুষ রামনবমী, জন্মাষ্টমী, একাদশীর ব্রত করে থাকেন। এসব ব্রত কেন করা হয়, ব্রতের লক্ষ্য কী, তা স্পষ্টরূপে জানা আবশ্যক। ব্রত করার উদ্দেশ্য হল মনকে নারায়ণাকার, ইষ্টাকার করা, তদাকার করা। কেউ স্বামী শঙ্করাচার্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই সংসারে শত্রুকে মিত্রকে? স্বামী শঙ্করাচার্য উত্তর দিয়েছিলেন, মনই শত্রু, মনই মিত্র। যে মন মন্দ বা অশুভ চিন্তা করে সেই অশুদ্ধ অপবিত্র মন শত্রু, আর যে মন ভগবৎ চিন্তন ও পবিত্র বিচার করে সেই শুদ্ধ মনই মিত্র। জগৎকে ভুলে ভগবৎ স্মরণে তন্ময় হবার জন্য ব্রত পালন করা। অনেক মনুষ্য মনে করেন ব্রত করা মানে আলু আর সাবুদানা খুব খাওয়া। আলু সাবুদানা খেলেই কি ব্রত করা হয়? না, এসব তো ব্রতের এক সাধারণ অঙ্গ। সাধারণ মানুষের মন বিষয় আকার হয়, সন্তের মন শ্রীকৃষ্ণ আকার হয়। ভগবান তো স্বয়ং প্রকাশিত আছেন, কিন্তু মায়ার আবরণের জন্য তা অনুভব হয় না। মন যখন নারায়ণাকার হয় তখন মায়ার আবরণ সরে যায়। মায়ার আবরণ দূর হলে স্বয়ং ভগবান প্রকাশ অনুভূত হয়। ভগবানের জন্ম হয় না, তিনি আবির্ভূত হন, প্রকাশিত হন। কাঠের মধ্যে অগ্নি রয়েছে, কিন্তু সেই অগ্নিকে প্রকাশ করার জন্য সেই কাঠের ওপর জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করতে হয়। কাঠের মধ্যের অগ্নি ও কাঠের উপরের জ্বলন্ত অগ্নি, এই দুয়ের সংস্পর্শ হলে তবে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। জীবের মধ্যে ভগবান রয়েছেন, কিন্তু সেই অন্তর্যামী ভগবান জীবকে পাপকার্য করার সময় বাধা দেন না, কারোর দুঃখ দূর করেন না, কাউকে সুখী করেন না। তিনি কেবল প্রকাশমান, শুধু প্রকাশ দান করেন। যেমন প্রদীপের আলোকে বা সূর্যের আলোকে কেউ অসৎ কার্য করছে, আবার কেউ সৎ কার্য করছে।
তদ্রূপ ভগবানের প্রকাশ শক্তিতে কেউ পাপ কেউ পুণ্য কর্ম করছে। যেমন একটি ফুলের মালা, চক্ষু তা দর্শন করছে, দর্শন করার জন্য মন সাহায্য করছে। মন যদি অন্য কোনো বিষয়ে আবদ্ধ থাকে তাহলে চক্ষুর সম্মুখে মালা থাকা সত্ত্বেও চক্ষু দেখতে পায় না। মন চক্ষুকে সাহায্য করে, শক্তি প্রদান করে থাকে। মনকে শক্তি প্রদান করে বুদ্ধি, আর বুদ্ধিকে শক্তি প্রদান করে, বুদ্ধিকে প্রকাশ করে পরমাত্মা। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে সব কিছু চূড়ান্ত প্রকাশক পরমাত্মাই। অন্তর্যামী নারায়ণ সব কিছুকেই প্রকাশ করছেন। অবশ্য তিনি কাউকে দুঃখ দেন না, সুখও দেন না। গৃহে নারায়ণকে স্থাপন করে তার পূজা অর্চনা করুন। হে মানব, চক্ষু দ্বারা সেই ভগবানকে দর্শন করে তাকে হৃদয়ে স্থাপন করুন। ভিতরের ভগবান ও বাইরের ভগবান যখন এক হয়ে যায় তখন ভগবান আবির্ভূত হন। যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি এবং বাইরের জ্বলন্ত অগ্নির সংযোগ হলেই সেই জ্বলন্ত অগ্নি বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। কাঠের মধ্যে অগ্নি থাকা সত্ত্বেও তা প্রজ্বলিত না করে উনুনের নিচে রাখলে রান্না সম্ভব নয়। কাঠের ওপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করলে তবেই রন্ধন ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সকলের হৃদয়ে যে ভগবান রয়েছেন তিনি অন্তর্যামী নারায়ণ। আর আপনি গৃহের মধ্যে যে ভগবান বা নারায়ণের স্বরূপ স্থাপন করে তার পূজা অর্চনা করেন তাকে বলা হয় অর্চাস্বরূপ নারায়ণ। অর্চাস্বরূপ নারায়ণ এবং অন্তর্যামী নারায়ণ যখন দুই থেকে এক হয়ে যান তখনই মায়ার আবরণ দূর হয়ে যায়। সর্বব্যাপী পরমাত্মা মায়ার আবরণ দ্বারা ঢাকা রয়েছেন। মায়ার আবরণ দূর হলেই জীব পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারে। মন পূর্ণ নারায়ণ আকার হলে মায়ার আবরণ দূর হয়ে যায়। কশ্যপ ঋষি ও অদিতি কর্তৃক নারায়ণের ধ্যান পূজা সতত স্মরণ করার ফলে তাদের মন নারায়ণ আকার হয়ে গেছে। ফলে তাদের মধ্যে মায়ার আবরণ বিদূরিত হওয়ায় শ্রী বামন মহারাজ স্থূলরূপে তাদের নিকট প্রকাশিত হলেন। ব্রাহ্মণের জন্ম দুবার হয়ে থাকে। মাতা পিতার সংযোগে যে জন্ম তা পূর্ণ পবিত্র বলে গণ্য করা হয় না। আর ব্রাহ্মণ কুমার যখন গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করে যজ্ঞ উপবিদ ধারণ করেন তখন তার পবিত্র জন্ম বলে মনে করা হয়। যজ্ঞ উপবিদ কীভাবে ধারণ করা কর্তব্য এ বিষয়ে বেদে বর্ণনা রয়েছে। সেই যজ্ঞ উপবিতের সুতাকে অভিমন্ত্রিত করতে হয়। বাজারের ক্রয় করা যজ্ঞ উপবিতের বিশেষ গুরুত্ব নেই। যজ্ঞ উপবিতের এক এক সূত্রের মধ্যে এক এক দেবতাকে স্থাপন করা হয়ে থাকে। এমন পবিত্র যজ্ঞ উপবিতের মধ্যে কেহ তালার চাবি বেঁধে রাখেন তখন সেই যজ্ঞ উপবিতের কোনো গুরুত্ব থাকে না। ব্রাহ্মণ পুত্রকে ৬-৭ বছর বয়সে যজ্ঞ উপবিত প্রদান করা উচিত। যজ্ঞ উপবিত ধারণ করার পরে জীবের সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বন্ধ হয়। পিতা মন্ত্র সহায়ে পুত্রকে লক্ষ্য করে থাকেন, পুত্র আজ তোমাকে নারায়ণের চরণে সমর্পণ করে দিলাম, এখনও তো তুমি নারায়ণের পুত্র। সূর্য নারায়ণ গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন। পুনঃ বামন বটুক ভগবানের কথায় আসা যাক। শ্রীহরির বামন ভগবানকে ব্রহ্মাজি কমণ্ডলু, বৃহস্পতি যজ্ঞ উপবিত, পৃথিবী মাতা মৃগচর্মের আসন, অদিতি মাতা কৌপিনাচ্ছাদন, সরস্বতী মাতা অক্ষমালা, যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র, ভগবতী অম্বিকা মাতা ভিক্ষা প্রদান করলেন। 7 বছরের ব্রাহ্মণ কুমার যখন কৌপিন আচ্ছাদন পরিধান করে গায়ত্রী সন্ধ্যাদি উপাসনা করে থাকেন তখন পুষ্পের মতো নিষ্পাপ নির্বিকার সেই ছোট্ট বালককে বামন বটুক মহারাজের মতোই মনে হয়। গুরু বৃহস্পতির বামনজির নিকট ব্রহ্মচারীর ধর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করে বললেন, ব্রহ্মচারীর নিত্য 3 বার সন্ধ্যা বন্দনা করা আবশ্যক। মনু মহারাজ ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করবেন, অগ্নিহোত্র হবনাদি করবেন, কখনো তা করতে সক্ষম না হলেও ত্রিকাল সন্ধ্যা অবশ্যই করবেন। যে ব্যক্তি ত্রিকাল সন্ধ্যা করে না তার হাতের জলপান পর্যন্ত করা উচিত নয়, সে ব্যক্তি অশুদ্ধ। সন্ধ্যাহীনা
অশুচির নিত্যর মনঃ সর্বকর্মেষু। যদি কেউ মনে করে সন্ধ্যা কর্মকাণ্ড, তাহলে সে ধারণা ভুল। সন্ধ্যায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় রয়েছে। সন্ধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপা গায়ত্রী মাতাকে আবাহন করা হয়। মন্ত্রের অর্থ বুঝে সন্ধ্যা করলে তাতে মনে খুব আনন্দ লাভ হয়। যখন থেকে সন্ধ্যার প্রতি ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা কমে হয়ে গেছে, তখন থেকেই তাদের পতন শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বন্দনায় ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা গায়ত্রী মাতার আবাহন করতে হয়। ওম আয়াহি বরদে দেবী এক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী। যে ব্রাহ্মণ নিয়মিত রূপে 3 বার সন্ধ্যা বন্দনা আদি করেন, তার বুদ্ধি কখনো ভ্রষ্ট হয় না, কলুষিত হয় না। সূর্য নারায়ণ তাকে সহায়তা করেন। সূর্য নারায়ণকে অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মাতার পূজা, প্রায়শ্চিত্ত মার্জন, অর্ঘ্যদান, ধ্যান, জপ, পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি রয়েছে। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা করেন না, অথচ মন্দিরে দর্শনের জন্য গমন করেন। ভগবান তার উপর এতই অপ্রসন্ন হন যে ভগবান সেই ব্যক্তির মুখ পর্যন্ত দেখেন না। যে ব্রাহ্মণ সূর্য নারায়ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন না, সেই ব্রাহ্মণ মূর্খ। তিনি মন্দিরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করলে ভগবান তা গ্রহণ করেন না। যিনি গায়ত্রী সন্ধ্যা করেন না, এমন ব্রাহ্মণের হাতের পূজা দেবতা গ্রহণ করেন না। কেননা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এমন ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ, অপবিত্র। প্রাতঃসন্ধ্যা সঠিকভাবে করলে, রাত্রিতে না জেনে কোনো পাপ করে থাকলে তার নাশ হয়ে যায়। সায়ং সন্ধ্যায় দিনের বেলায় কৃত পাপ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় অন্ন জল সম্বন্ধীয় পাপ বিনাশ হয়ে যায়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করে ব্রাহ্মণের আহার গ্রহণের অধিকার নাই। মধ্যাহ্ন গায়ত্রী সন্ধ্যার মন্ত্র হল আপ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথিবীপূতা পুনাতু মাম পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতির ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম যদুচ্ছিষ্টং ভোজ্যং চ যদ্দাদুশ্চরিতং মম সর্বং পুনস্তু মামাপো শতাম চ প্রতিগ্রহং সাহা। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করলে সূর্য নারায়ণ শাপ প্রদান করেন, তাতে ব্রাহ্মণের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। ব্রহ্মচারীর জন্য স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাদের সঙ্গে আলাপ, পরিহাস ইত্যাদি বর্জনীয়। জেনে শুনে ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করলে তা ব্যভিচারের তুল্য পাপ হয়ে যায়। এর জন্য যথেষ্ট শাস্তি পেতে হয়। কাঠের পুতুলকে পর্যন্ত সাধু সন্ন্যাসীদের স্পর্শ করা নিষেধ। সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোককে দূর থেকেই বন্দনা করুন, জ্ঞানত স্পর্শ করবেন না। ইন্দ্রিয় খুবই বলবান। ধর্ম মর্যাদা রক্ষা করে চলা সত্ত্বেও মন কখনো কলুষিত হয়ে পড়ে, আর ধর্ম মর্যাদা ভঙ্গ করলে সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হবেই, তাতে কোনো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে একান্তে অবস্থান করা উচিত নয়। কোনো কারণে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা অত্যাবশ্যক হলে স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব রাখা, স্ত্রীলোকের চরণে দৃষ্টি রেখে কথা বলা, মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করা। স্ত্রীলোকের মুখ ও কেশে কাম নিবাস করে। স্ত্রীলোকের শরীর অগ্নির সমান, পুরুষ শরীর ঘি সদৃশ, তাই স্ত্রীলোক হতে সদা দূরে থাকা অবশ্যই উচিত। রামায়ণে বর্ণনা আছে, শ্রী লক্ষ্মণ 14 বছর শ্রী সীতাজির সেবা করেছিলেন। সদাচরণে দৃষ্টি রাখতেন। একবার লক্ষ্মণের পরীক্ষার জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সীতার গলার চন্দ্রহার তুমি দেখেছ? হাতের চুড়ি দেখেছ? লক্ষ্মণ বলল, আমি কখনো দেখিনি। আমি রোজই চরণ বন্দনা করার সময় তার পায়ের নুপুর দেখেছি। সংযমে ভিতরের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা। ইন্দ্র অনেক সুখ লাভ করেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় জিতকারী ব্যক্তি ইন্দ্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে, রাবণকে নিহত করা কঠিন নয়, কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে নিহত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কারণ যিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছিলেন, একমাত্র তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সক্ষম ছিলেন। ব্রহ্মচারী মাধুকরী অর্থাৎ ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করবেন। মাধুকরীতে প্রাপ্ত খাদ্য প্রথমে গুরুকে অর্পণ করে পরে গুরু যা ভোজন করার অনুমতি দান করবেন, ব্রহ্মচারী সংযতভাবে তাই ভোজন করবেন।
অধিক তেল লঙ্কা টক খেতে নেই, ব্রহ্মচারীকে কখনো শৃঙ্গার গীত শ্রবণ করতে নেই, শৃঙ্গার চিত্রও দেখতে নেই, মন্দ চিত্র দেখলে, খারাপ শব্দ শুনলে মন কলুষিত হয়। এক সাধু মহারাজ বলতেন, ভারতে যখন থেকে অশ্লীল সিনেমা এলো তখন থেকেই ভারতবাসীর চক্ষু কলুষিত হলো, আর হোটেলের খাদ্য খেতে শুরু করার পরে জিহ্বা কলুষিত হলো। কোনো কোনো লোকের নিজ গৃহের ভোজন পছন্দ হয় না, হোটেলের অপবিত্র খাদ্যই পছন্দ হয়। এমন লোক অর্থ ব্যয় করে পাপ কার্য করে থাকে, জিহ্বা চক্ষু মনকে কলুষিত করে। ভক্তি করার অর্থ হল ভগবানের স্বরূপকে হৃদয়ে স্থির করা, আর যার মন সংসারের চিত্রে আবদ্ধ হয়ে গেছে সে ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপে মন স্থির করতে পারে না। বামন বটুক মহারাজকে উপলক্ষ করে গুরু বৃহস্পতি ব্রহ্মচারীর পালনীয় নিয়ম ও বিধিগুলি বর্ণনা করলেন। উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হলে সাক্ষাৎ মাতা পার্বতীজি সেখানে উপস্থিত হলেন। বামন মহারাজ মাতা পার্বতীকে বন্দনা করলে মাতা পার্বতীজি বামন ভগবানকে ভিক্ষা দিলেন। তারপর বামন দেব শ্রবণ করলেন যে শুক্রাচার্য অন্যান্য ঋষিগণ রাজা বলির দ্বারা 100 অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। ভক্তগণ, ভাগবত বার্তা, ভাগবদীয় কথা আজ এখানেই শান্ত করছি। এরপরে আমি পরের দিন বামন ভগবানের যে লীলা তা আরও বর্ণন করে পরের দিন নিজ শক্তি অনুযায়ী অষ্টম স্কন্ধকে শান্ত করব। তারপরে নবম স্কন্ধে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামের দিব্যাতি দিব্য জীবনী আস্বাদন করব। আজ এটুকুই। আপনারা ভালো থাকবেন। নারায়ণম নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল।